الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا إلى روح الصحب هذه الصلوات سلطان محمود القرنوي أصوله وفروعه ومن انتسب سند إليه. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا مسلم لا مصنف عند الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وبركاته في الدارين آمين.
sebelum makan terlebih dahulu hendaklah membasuh tangannya dan menghantarkan makanan di atas hamparan makan. Nah, ini adab-adab kita sebelum makan. Pertama, semalam kita sebelum makan itu menyatakan bahwa di dalam hati kita makanan yang ada di hadapan kita itu adalah nikmat rezeki daripada Allah. Nah, itu pertama. Nah, kemudian sebelum kita makan terlebih dahulu kita membasuh tangan kita. Nah, ini nang kaya kita bangun guring. Nah, kita bangun guring itu disuruh juga membasuh tangan. Kenapa? Nah, karena tangan kita itu jar Nabi kada tahu malam itu inya bermalam di mana, berandak di mana kada tahu. Nah, jadi tangan kita dibasuh terlebih dahulu. Nah, demikian juga kita hendak makan. Dan menghantarkan makanan, artinya menghendaki makanan tadi di atas hamparan makan. Misalnya di atas meja, Nah, cuman kita makan itu kalaunya bisa makan kita itu ya berduduk. Dan kita makan itu bagusnya pakai tangan. Kalau misalnya memungkinkan itu pakai tangan. Kalau nyesok kan ada apa ya tangan, kepanasan. Nah, misalnya ini nang karing-karing tuh lah. Nah, atau nang bagangan. Nah, itu kalau coba tangan. Bagus pakai tangan itu, barokahnya. Dan makan itu kalau misalnya bersendok, kalau misalnya bersendok juga cukup sendok aja, jangan begarpu. Nah, karena kita itu dianjurkan makan itu jangan dengan dua tangan. Jadi makan apa misalnya? Makan bakso, makan mie misalnya. Nah, jadi jangan dibiasakan makan itu pakai garpu. Cukup kalau bersendok, cukup bersendok aja. Kemudian hendaklah ia berniat bahwa makan itu untuk menguatkan ibadat.
Nah, jadi dinyatakan karena makan itu hukumnya harus semalam. Dan diniatakan untuk mensyukuri nikmat pemberian Tuhan kepadanya. Nah, jadi kita makan itu disuruh dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu semalam. Jadi makan itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum disuruh juga. Nah, jadi berniat mensyukuri nikmat pemberian Tuhan kepadanya. Artinya apapun makanan yang ada di hadapan kita itu kita syukuri, kita nikmati. Jangan mencari yang kadada. Nah, jadi yang ada aja dimakan, disyukuri. Dan kemudian kita itu merasakan di samping itu nikmat pemberian Tuhan, bahwa kita itu rasakan waktu kita menyuap makanan itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberi kita makan dan minum. Nah, ini dirasakan. Jadi dirasakan. Nah, jadi kita makan itu dirasa-rasakan bahwa yang memberi kita makan itu Allah. Nah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim, beliau menyatakan di dalam Al-Quran, pernyataan beliau, keyakinan beliau, tauhid beliau, keyakinan beliau bahwa yang memberi makan dan minum lawan sidin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja Nabi Ibrahim? Wa huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yut'imuni, nang memberi aku makan. Nah, di situ kita merasakan. Jadi nang memberi kita makan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya nasi, bukan hanya nasi, apapun yang kita makan, apapun yang kita nikmati itu adalah berian Tuhan. Nah, pian makan roti, nah itu dirasakan. Nang memberi makan pian roti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalam hati kita. Jadi pian makan roti itu nikmat jadinya. Satu kenikmatan yang lebih daripada nikmat yang kita makan. Jadi orang yang ingat lawan Allah, waktu inya makan, apa nang inya makan itu nyaman, nikmat. Nyaman, nikmat apa nang dimakan. Tapi lebih nikmat lagi, lebih nyaman lagi orang nang ketika makan itu ingat
bahwa nang memberi makannya itu Allah. Nah itu. Jika ibarat makan minum itu kenyang, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih kenyang lagi, nah, lebih nyaman lagi, lebih nyaman lagi. Karena kadada kenikmatan, kadada kenyamanan nang luar biasa bagi orang-orang nang saleh selain daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat lawan Allah itu adalah sepaling besar nikmat. Nah itu. Nah seumpama lagi seseorang nantinya masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga, surga itu tempat nikmat. Jadi surga itu nyaman, nikmat. Lebih nikmat lagi di dalam surga itu karena orang itu melihat kepada orang yang memberikan nikmat di surga itu. Nah itu. Jadi lebih nikmat daripada yang dimakan, yang diminum. Nah jadi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu nikmat paling nyaman. Oleh karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, aku lebih gembira, lebih senang matinya aku itu waktu aku tuha, tapi aku kenal kepada Allah, tapi aku pinandu lawan Allah, tapi aku ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada aku mati kakanak masuk surga tapi kada pinandu lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali kayak itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu pintu ilmu, pintu segala ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu gudangnya, Sayyidina Ali itu pintunya. Nah jadi Sayyidina Ali, aku lebih senang, lebih gembira mati waktu tuha hidup lawas, menikmati hidup. Tapi dalam hidup itu aku pinandu lawan Tuhan nang menjadikan aku, nang memberi nikmat lawan aku. Nah, daripada aku mati kakanak, kan orang mati kakanak itu kan surga ya, kalau mati kakanak itu kan surga. Nah mati kakanak itu surga, ada hakun saja. Kenapa? Karena mati kakanak itu nggak ada tahu lawan Allah, lawan Tuhan. Nah jadi kita makan, kita minum, apapun yang kita nikmati, ya kan, itu yang memberi kita makan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi kita minum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang walaupun secara zahirnya ada sebab nang menyampaikan lawan kita urusan rezeki makanan dan minuman, sebabnya tadi. Nah itu pun sebab itu daripada orang lain, misalkan nah diberi orang, itu pun adalah minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang lain. Jadi pandangan kada berubah. Bisa makanan minuman itu kita olah sorongan,
atau makanan minuman apapun itu dari orang lain, pandangan hati kita kada berubah. Tetap nang memberi nikmat itu, memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain daripada Allah. Nah, itu hati kita. Itu harus ditanamkan di dalam hati kita. Jadi urusan rezeki ini lah, urusan rezeki adalah sesuatu yang dijamin sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangaran rezeki kita itu pasti sampai. Walau sejauh apapun itu pasti sampai lawan kita. Nah, nang maunjukinya, nang maantarinya ya Allah Subhanahu wa taala. Baik secara langsung kita nang maulahnya, nang memasakinya, atau melalui orang lain. Ungut duduk. Ada nama antari iwak masak. Nah, manukar kada, menyang iwaknya kada, ya kalau kada uyuh. Nah, ada nama antari. Nah, orang maantari iwak lawan kita itu secara zahirnya manusia. Nah, secara hakikatnya itu Allah. Nah, memberi lawan kita. Nah, itu maksudnya apa? Hati kita itu lawan Tuhan. Itu penting lawan kita. Wa huwa yut'imuni wa yaskin. Allah yang memberiku makan dan memberiku minum, dan Nabi Ibrahim. Bukan hanya itu Nabi Ibrahim, ya kan? Wa idza maridtu wa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bahkan dalam keadaan diuji oleh Allah, garing, sakit, kada nyaman kah awak, ujar Nabi Ibrahim apa? Wa idza maridtu, apabila aku garing, fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Nah, ini adalah suatu keyakinan, iktikad. Nah, di dalam hati nang mesti kita kuatakan, kita amalkan setiap hari. Jangan berubah. Jadi bilanya kita garing, baobat lah, kada ampih-ampih juga. Misalnya berarti Allah belum menyembuhkan. Jadi hati itu ke Allah. Nah, jangan ke lain. Hati jangan ke lain, hati jangan ke makhluk, hati jangan ke obat. Obat itu sekadar melaksanakan perintah aja. Obat kadang beri bakas. Jadi obat diminum melaksanakan perintah. Minum obat, ampeh kada ampeh Allah. Nah, itu. Ampeh, alhamdulillah, Allah yang menyembuhkan. Lain obat. Nah, lain obat. Kita minum obat kada ampih, ya memang obat kada mengampihkan, Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi etikat keyakinan itu dimantapkan, dibujurakan, dibulatakan dalam hati. Jadi hati kita ini jangan berpegang kepada obat lah. Hati kita itu lawan Allah. Jangan ketergantungan hati kita kepada obat, kepada dokter. Tapi kita berobat ke dokter, cuma hati kita lawan Allah. Karena yang menyembuhkan, yang mengampihkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kalau orang garing kayak ini nya kada mau mengeluh. Bilanya kada ampih nya kada mengeluh, kada putus asa.
ada maunya mengeluh. Kenapa? Karena di hatinya itu ia selalu menanti. Nah, menanti menghadang gawian Tuhan. Gawian Allah itu bisa menyembuhkan, bisa ada. Nah, itu yang dihadang. Jadi kita setiap hari ini berhadapan dengan apa? Dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kada lepas itu bertahan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu kita, memberi hidayah, memberi nur ilmu cahaya dalam hati kita ini. Mudah-mudahan hati kita ini selalu dan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti orang ketergantungan yang lain daripada Allah, contoh obat, bilanya kada ampih, nah mengeluh. Nya kada ampih itu mengeluh. Kayak apa tuh? Kayak apa, ini obat sudah kada ampih juga. Nah itu. Jadi orang garing, orang sakit nang bujur etikat dan keyakinannya, menghilangkan mengeluh, hatinya lawan Tuhan. Hati itu lawan Allah. Nah, kemudian wali Allah Subhanahu wa taala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berkata, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang yang makan dalam keadaan syukur kepada Allah itu menempati seperti orang yang puasa yang sabar. Nah, jadi orang yang makan tapi syukur terus. Nah, artinya apa? Artinya apa ada itu boleh dimakan, dinikmati, disyukuri. Kalau Nabi kayak itu kan melajari apa nang suka ketujuh kita makan, bilainya kada berenai. Nah, jangan sampai kita ini bilainya kita kada makan. Kenapa kada makan? Koler makan. Kenapa? Kada nyaman. Nah, itu jangan sampai lidah kita ini tak keluar nang kada baik lawan Tuhan, madahi kada nyaman lah. Nah, itu jangan. Bila kita memadahi kada nyaman, di saat itulah kita itu lupa lawan Tuhan. Nah, lupa lawan Allah. Jadi kita kada wani menghina, mencaci maki makanan itu kalau misalnya kada cocok lawan liur kita. Kada wani kita. Kenapa? Karena itu berian Allah, nikmatun minallah, nikmat daripada Allah, rezeki daripada Allah. Nah, jadi Nabi itu berdiam kayak itu. Jadi umpati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini sidin asalnya kada katuju makan waloh. Tahu lah waloh pian? Awai kala. Waloh itu berapa macam? Ada waloh apa? Waloh putih. Nah, ada waloh apa? Oleh habang. Kuning enggak habang enggak? Pon? Kuning lah. Nah. Jadi Anas bin Malik ini ada ijazah lah, ada ijazah, ada sanad. Nah, dari guru-guru kita bahwa Nabi itu kesukaannya makan waloh. Di antara buah-buahan
nang disukai oleh Nabi adalah waloh. Nah, nukar waloh esok. Waloh esok. Gangan. Jadi waloh itu kawa diolah paes. Nyaman benar itu. Lagi bisa maulah. Lama-lama lah maulah. Jangan karas, tambus lawang. Kalau bisa maulah karas tawakakan kataweng mendagoy taweng. Nah, payes walo. Ulun keluarga di Sungai Salai dan di Sungai Salai. Kan mama orang Sungai Salai, mama. Jadi keluarga di Sungai Salai itu ketujuh mulah wadai payes waloh tuh. Jadi tiap kali beelang ke sana tuh pasti ada payes waloh. Payes waloh. Jadi waloh itu, nah di waloh tuh di di payes nyaman. Mbak itu apa biasanya kita digangan sayur bening belamak, lah diulah kolak. Nah, kolak ya lah kolak nyaman. Jadi waloh tuh kawannya nangka. Masya Allah nyaman benar itu. Jadi dikuahi nasi nasi itu dikuahi kolak waloh. Iwaknya iwak wadi sapat. Masya Allah nyamannya. Mana gok liur. Nangka itu tuh makan nikmat nyaman kalau lah. Ingat lawan Allah Ta'ala pulang, tambah nikmat lagi. Tadi ingat lagi tuh tambah terus tuh. Nah ya tadi dulu makan nikmat, makan tuh nikmat sudah. Nyaman nikmat. Mengingat Allahnya itu lebih nikmat daripada nikmat makan itu. Nah itu berlipat ganda. Nah ibadahnya tuh karena ingat lawan Allah. Nah jadi Anas bin Malik ini asalnya kada ketujuh makan waloh. Kada ketujuh makan waloh tuh. Kada terbiasa. Imbah melihat Nabi melihat Nabi nih, nah masak waloh disurungi makan waloh sedikit. Akhirnya Anas bin Malik ini imbah melihat Nabi ketujuh memakan waloh. Akhirnya Anas bin Malik nih hendak mutabaah lawan Nabi, itba lawan Nabi, maumpati lawan Nabi. Akhirnya nang kada ketujuh, akhirnya ketujuh. Nah jadi Anas bin Malik itu tiap kali makan waloh ingat sidin lawan Nabi. Nah ingatnya ini nang iyanya, ingatnya. Jadi pilihnya pian makan waloh ini ada sanadnya, ada ijazahnya dari Nabi. Jadi pilihnya makan waloh bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Berniat sahaja kau makan waloh mau umpati Rasulullah. Nah ini mutabaah karena qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bilanya kita ini ujar Allah, qul katakan olehmu hai kekasihku Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, ujar Nabi, umpati aku, ujar Nabi, yuhibbukumullah, niscaya kalian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita niat itba umpati lawan Nabi. Jadi berniat. Munnya kada berniat, kita kada kawa kita mahadirakan. Nah, memusyahadahkan Nabi itu kada kawa. Itu. Nah, di antaranya Nabi itu ketujuh makan apa? Makan kurma. Nah, jadi makan kurma itu ingat. Artinya kurma ini salah satu nang tadi ketujui oleh Nabi. Jadi ingat lawan Nabi. Nah, itu maksudnya.
Jadi Anas bin Malik tiap kali makan ya kalau walau ingat lawan Nabi, mau umpati Nabi apapun. Sebenarnya kayak ini boy, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, seberataan itu dari Nabi, mesti ingat lawan Nabi. Ini contoh siwak ini. Siwak ini sunnah. Nah, sunnah hendak sembahyang, hendak baca Quran, bersiwak. Cuman siwak ini berniat, berniat. Sahaja aku bersiwak ini, ya kah, mau umpati Nabi. Nah, sunnah Nabi. Amunnya kada berniat, kada dapat nilai. Biar orang genal kayak ibu betis, ininya kayak ibu betis, cuman tahu busuk akan aja, kada ada berniat. Jadi berniat, bersiwak tuh berniat. Sahaja aku bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian bersiwak itu di samping itu berniat karena Allah, yaitu maumpati sunnah Nabi, maumpati nang diketujui Nabi. Nah, jadi seakan-akan melihat Nabi kayak ini. Nah, kayak itu. Jadi makan waloh itu sama. Nah, mudah-mudahan kita seberataan di waktu kita mengamalkan apapun, ya kah, makan apapun, nah kita maumpati Nabi. Waloh, nah, kan waloh. Jadi waloh ketujui Nabi. Nah, kalau kita selama ini makan waloh, ya kalau makan waloh rancak aja kita nih makan waloh. Cuman berniatnya itu nang kadada. Nah, berniat. Jadi nukar ae waloh esok pula. Nah, cuma jangan banyak nukar. Ditinggalin yang lain. Banyak nukar gini. Kemudian hendaklah ia meridhokan apa yang ada serta jangan mencela kepada makanan. Nah, ini. Jadi kita kalau makanan apapun di hadapan kita itu mesti hati itu ridho. Arti ridho apa? Arti ridho itu senang, gembira, suka. Karena hati itu gembira, senang dan suka, ngaran ridho itu kadada celaan di montong. Nah, itu kadada celaan di montong. Nah, jadi kita nangaran kita ini dilayani, ada khaddam. Jadi ibu-ibu di rumah nih lah, itu ngarannya khaddam. Bahasa Arab tuh khaddam. Khaddam tuh pelayan, melayani orang yang di rumah. Nah, memberi makannya apa, maulahkan macam-macam. Nah, kita lalakian di ini kan orang yang dilayani ngarannya. Nah, ngaran orang dilayani ini mesti hormat, menghormati, memuliakan kepada orang yang melayani. Jadi nang kayak apapun ulahannya, masakannya kayak apapun, bini kita kok memasakinya atau anak kita kalau masak, belenya betakon, nang kayak apa abahnya, alhamdulillah nyaman. Nah, itu tak harus ridho, kita harus ridho. Kayak apa abahnya sadang aja ke uyahnya, alhamdulillah sadang benar. Sekalinya sadang benar itu amasinan. Nah, hambar misalnya. Nah, hambar orang yang bijak itu
nang baik akhlak nih lah. Belenya makan, misalnya bini menggangan, halo hambar, kita ini nang misalnya apa pemasin lah misalnya tuh lah, kada berasa uyah nih, nang bagus akhlaknya itu adabnya nih, berdiri sarungan, berdiri ambil uyah lah. Nah, jangan sampai lidah kita ini gara-gara sebatik, seucapan, sekalimat kita dengan apa nenek kada ada uyahnya. Nah, itu bahaya tuh pian tuh, bisa dibuatinya 5 sendok kena. Nah, apalagi madahi kada nyaman lah. Nah, itu jangan. Nah, iya nang jalan semalam lah Pak, kayak apa abahnya gangan ulun, masakan ulunnya kayak apa. Nah lah, menyalah aku madahi lawan ikam, aku terus terang aja, hari ini ikam terakhir menggangan ini harus menggangan lagi, nukar. Nang kalau bisa menggangan itu menggangan juga aja, la ilaha illallah. Nombine kasihan nombine. Nah, itu jangan tuh. Nah, jadi mesti ridho. Nah, hati ini ridho, harus senang, gembira, ya kah? Nah, jangan mencela kepada makanan, karena Rasulullah tak pernah mencela makanan selama hidupnya. Madamma ta'aman qattu. Rasulullah itu selama hidup beliau tidak pernah mencela makanan. Nah, itu. Ini nang diumpati, ya kak? Nah, Nabi Muhammad SAW ini nang kita umpati. Kayak itu. Makan di rumah kah, di saruan kah, beranai aja. Umpati Nabi. Yang ketujuh makan, yang kedua beranai. Atau bercari-cari, lah saruan loh, bercari-cari. Ini maaf beneran lah. Kalau saruan loh di rumah orang kalau, nah apa nang disuruh orang belinya kada memakan, misalnya kada kau memakan nih beranai, makan apa nang kawa dimakan situ. Nah, kecuali orang ada pilihan, kada makan daging, ada intalo jadi orang. Nah, ulun intalo. Nah, atau tuan rumahnya misalnya intalo, aduh saya tawari sorong. Nah, sorong aja. Ada intalo, ya kalau. Nah, jangan mencari nang kadada. Berdiam aja, kitanya nih nang beranai lah. Nah, kitanya nang beranai. Misalnya makan daging, misalnya lah makan daging. Aku ada makan daging jar, dadarakan hintalo aja lah aja. Mah harapnya salang mendadarakan hintalo, maka hintalonya habis. Hintalonya habis. Ada hintalonya, mah aku ke warung dahulu jar. La ilaha illallah. Nah, jangan lantih lah. Jangan lantih di rumah orang tuh, jangan lantih. Apa nang ada makan, jangan makan beranai. Haus dan banyak kubukan nggak ada apa apa ini lantih benar. Kadang-kadang bisa juga kita iwak kering ada kah ya, nah nya walau bergaya-gayaan pian jangan jual lah. Nah, lawan di saruan-saruan makan-makan di saruan tuh lah, ingat akan pian nih apa nang di rumah orang tuh makan, jangan dibawa bulek. Nah, jangan dibawa bulek. Makan di situ. Jangan menangkap 2-3 buah. 2 piring, 3 piring, tangkap iwaknya, buat yang kira aqua, bawa bulek. Kasihan lakin aja makan, iwak kering. Nah, itu jangan. Kada boleh. Kecuali izin ampun rumah. Nah, bapada tuan rumah, aku minta tuh bari makannya abahnya tuh nak kesini wak aring makan. Pas nih takanan nih ayam nah bawakan. Nah, bawakan nah tuh. Ada nih kada
2 buah 3 buah piring tangkop buat kecangkir aqua bawa bulik. Nah itu jangan lah. Nah, itu kada bisa kada halal tuh pian tuh. Nah. Hendaklah membawai orang lain makan besertanya jika ada. Nah jadi bilihnya ada orang bawai makan. Nah oleh karena itu mengamalkannya ini kada ngalih. Kalau misalnya kita kada mau membawai orang makan, nang di rumah kita tuh aja makan baim. Nah makan baim bay. Jangan makan tuh sikung mengaut, sikung solongan makan, sikung di kamar, sikung di dapur, sikung di seloteng. Nah jangan makan. Duduklah dengan baik. Nah, makan itu. Apabila mulai makan bacalah Bismillahirrahmanirrahim serta nyaring membacanya supaya mengingatkan orang lain jika ada besertanya. Nah, jadi kita bilangnya di mana makan dinyaringnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tuan rumahnya bismillahkan. Nah, bismillahkan. Nah, benyaring tu lah, beristilah tu nah. Nang kita berhiga nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan tak tahu muha. Nya bisa ya kada ingat lah. Nah, bisa kada ingat. Nya barakah nak itu ada aja. Ulun bisa kada ingat, pian bisa kada ingat. Barakat kawan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat kita. Maka sesuapan sudah. Nah, baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Misalnya kan, nah, kita baca Bismillah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yakah membimbing beri petunjuk hidayah lawan kita berataan. Jadi pembacaan adalah, nah jangan kada pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya itu lah. Nah, tambahi apa doanya biasanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah itu tak. Waqina adzabannar. Nah itu nampak benar tuh. Allahumma barik lana ya Allah. Bari barakat rezeki nang pian bari lawan kami nih. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah jadi Allah yang beri rezeki itu kawan kita. Nah itu doanya waqina adzabannar. Nah kemudian hendaklah makan itu dengan tangan kanan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah minta halal, minta ridha dunia akhirat pian berataan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada barakatnya, ada manfaatnya. Intinya adalah mudah-mudahan kita berataan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita syukuri, kita senangi, gembira hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat rezeki. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, berkah umur, sehat jasmani, sehat rohani kita. Mudah-mudahan kita sebarataan berberkat dunia akhirat, selamat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat, dan kita hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bigiri hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim radhdallin amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين حسنوا وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وعلى آل ذوي السيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم